Welcome to my class. Today we are going to discuss a topic Napoleonic Code and Civil Code of 1804 for CBSE Class 10 History. First I will discuss in English and at the end you can get Bengali explanation. After this video I will make another two videos on unification of Germany and unification of Italy. You can follow my channel and subscribe. Let's start. Napoleonic Code and Civil Code of 1804. Introduction. Napoleon made a number of important and effective administrative reforms in 1804, known as the Civil Code of 1804. His Civil Code of 1804 was also known as Napoleonic Code. This code of law was divided into three parts: civil, criminal and commercial. Then, features of Napoleonic Code. There are several features of Napoleonic Code. First, all the privileges based on birth were abolished. Employment in government service according to merit. 2. Established equality before the law and secured the right to property. 3. Abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. 4. Guild restrictions were removed and it could lead to the growth of trade and commerce. 5. Transport and communication system were important, which led to easy and quick movement of goods. 5. 6. Peasant, artisans, workers, new businessmen enjoyed a new found freedom. 7. Uniform laws, standardized weight and measures, and the common national currency facilitated the movement of goods from one place to another. 8. The issue of religious tolerance is very important in this code. Next, conclusion. Finally, we can say that Napoleonic Code led to the abolition of several aspects. Here you can see Napoleon tried to make some abolition, some new aspects of abolition, such as privileges on birth, feudal system, guild restrictions, and he introduced a number of issues such as equality, property right, uniform laws, etc. Here you can see two things Napoleon tried to create. First, abolition of several aspects, and he introduced a number of issues. Very important. Next, so that Lefebvre said the civil code became the Bible of the society. তোমাদের বাংলায় কিছু এক্সপ্লানেশন এবার দেবো যে নেপোলিয়নিক কোড এবং সিভিল কোড 1804 এইটা সম্পর্কে তোমাদের আজকে একটা নোটস আমি বানিয়েছি তোমাদের জন্য। এইটা কিভাবে তৈরি করেছি তোমরা দেখে নিয়েছো অলরেডি। একটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশান, মেন পার্ট অফ দিস কোয়েশ্চেন বা অ্যান্সার, ফিচার্স অফ নেপোলিয়নিক কোড অ্যান্ড দ্য এন্ড, এবং শেষে তোমাদের জন্য কনক্লুশন রেডি করেছি। এরমভাবে তোমরা অ্যান্সারগুলো লিখবে, তোমরা ফুল মার্কস পাবে। দেখো এখানে ইন্ট্রোডাকশানে তোমাদের জন্য বলেছি নেপোলিয়ন মেড এ নাম্বার অফ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এফেক্টিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস। এখানে নেপোলিয়ন অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তিনি বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেছিলেন 1804 সালে, যেটা সিভিল কোড 1804 নামে পরিচিত। এই কোডটাকে নেপোলিয়নিক কোড বলা হয়। এখানে একটা এক্সট্রা নলেজ দেওয়া আছে তোমাদের যে এই কোডটার তিনটে পার্ট ছিল, এটা তোমাদের বইয়ে নেই। তিনটে পার্ট ছিল, একটা হচ্ছে সিভিল, একটা ক্রিমিনাল, একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল।
এরপরে ফিচার্সটা তোমরা অলরেডি বুঝে গেছো। বলছে অল দ্য প্রিভিলেজেস বেসড অন বার্থ আর অ্যাবলিশড, মানে জন্মের ভিত্তিতে যে বিশেষ অধিকার ছিল সেই সময়, হ্যাঁ, কোনো যেই বংশে জন্মগ্রহণ করছে সেই বংশ যদি উচ্চ বংশ হয়, অভিজাত বংশ হয়, তারা সহজেই কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, একটা সুযোগ, গভর্নমেন্ট সার্ভিসে একটা সুযোগ তারা পেয়ে যেত, অপরচুনিটি তারা পেয়ে যেত। কিন্তু নেপোলিয়ন কি করলেন, সেটা অ্যাবলিশ করলেন এবং হ্যাঁ, এমপ্লয়মেন্ট এবং চাকরির ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, চাকরির ক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু মেরিটকে তিনি এস্টাবলিশ করলেন। এখানে অ্যান্ড হি এস্টাবলিশড এমপ্লয়মেন্ট, এখানে তোমরা সেন্টেন্সটাকে একটু ঠিক করে লিখতে পারো, অ্যান্ড হি এস্টাবলিশড এমপ্লয়মেন্ট ইন গভর্নমেন্ট সার্ভিস অ্যাকর্ডিং টু মেরিট। এটা লিখতে পারো তোমরা, বুঝতে পারছো, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আর একটা কথা বলি, নেপোলিয়ান দুটো বিষয় করতে চেয়েছিলেন, তিনি কিছু অ্যাবলিশন করতে চেয়েছিলেন এবং কিছু বিষয়ের তিনি ইন্ট্রোডিউস করতে চেয়েছিলেন। ঠিক আছে, অ্যাবলিশন মানে তিনি কিছু বিষয়ের বিলুপ্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং কিছু বিষয় নতুন ক্রিয়েট করতে, অর্থাৎ প্রচলন করতে তিনি চেয়েছিলেন। তার মধ্যে আমরা প্রথম পয়েন্টটাই দেখলাম, তিনি জন্মের ভিত্তিতে বিশেষ অধিকারে অবলুপ্তি ঘটাতে বা বিলোপ ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং তিনি কি চাইলেন না, জন্মের ভিত্তিতে নয়, কর্মের ভিত্তিতে, অর্থাৎ তার মেরিট এবং তার যে কর্মক্ষমতা এবং তার বুদ্ধি, তার মেরিট কি, সেই মেরিটের উপর ভিত্তি করে তাকে চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধাটা দেয়া হোক, মানে সে যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে চাকরিটা পাবে, এই ব্যবস্থা তিনি করতে চেয়েছিলেন। 2 নম্বরে বলা হলো এস্টাবলিশ ইকুয়ালিটি বিফোর দ্য ল, আইনের কাছে সকলেই সমান, এই বিষয়টা এস্টাবলিশ করতে তিনি চেয়েছিলেন। অ্যান্ড সিকিউর দ্য রাইট টু প্রপার্টি, এবং যে সম্পত্তির অধিকার, কারো সম্পত্তি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, কারো সম্পত্তি রাষ্ট্র চাইলে, গভর্নমেন্ট চাইলে দখল করতে পারবে না, এই বিষয়টা তিনি একটা নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন। 3 নম্বর কি, অ্যাবলিশন অফ ফিউডাল সিস্টেম, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। সামন্তরা যেভাবে কৃষকদের শোষণ করতো, জমিদাররা ছিল সবাই যেভাবে শোষণ করতো, সেই সিস্টেমটা তিনি দেখেছিলেন যে এই সিস্টেমটা অ্যাবলিশন দরকার, তিনি অ্যাবলিশন করেছিলেন। অ্যান্ড ফ্রিড পিজন ফ্রম সাবডম অ্যান্ড ম্যানুরিয়াল ডিউস, এবং এর ফলে পিজেনরা, যারা কৃষক ছিল, তারা ফ্রিড হয়ে গেল, তারা মুক্ত হয়ে গিয়েছিল কি থেকে না, সার্ভডম এবং ম্যানোরিয়াল ডিউস, এবং তারা ভূমিদাস প্রথা এবং তাদের যে তাদের যে জমি চাষ করতে, এর ফলে যে ডিউ, তাদের যে কর দিতে হতো, সেসব থেকে তারা মুক্তি পেয়েছিল। 3টে পয়েন্ট আমরা বুঝলাম। 4 নম্বরে আমরা দেখছি গিল্ড রেস্ট্রিকশান। গিল্ড মানে যে বাণিজ্যিক সংগঠনগুলো ছিল, তারা গিল্ড ছিল, তারা বেশ কিছু মানে কর আরোপ করেছিল, সেই করগুলোর বাধা পেরিয়ে বাণিজ্যটা না ভালোভাবে হচ্ছিল না। নেপোলিয়ন চাইলেন যে এই গিল্ডের রেস্ট্রিকশানগুলো যদি আমি তুলে দিই, তাহলে সহজেই বাণিজ্যটা চলাচল করতে পারবে, বাণিজ্য ভালোভাবে হবে, সেই জন্য তিনি করেছিলেন। দেখো, গিল্ড রেস্ট্রিকশানস ওয়্যার রিমুভড অ্যান্ড ইট কুড লিড টু গ্রোথ অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, এবং এইটা ট্রেড অ্যান্ড কমার্সের গ্রোথে একটা ভালো ভূমিকা পালন করবে, এটা তিনি মনে করেছিলেন। 5 নম্বরে কি বলা হচ্ছে, ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন সিস্টেমস ওয়্যার ইম্পর্টেন্ট, বলা হচ্ছে কি ট্রান্সপোর্ট এবং কমিউনিকেশন সিস্টেম এখানে ইম্পর্টেন্ট ছিল, হুইচ লেড টু ইজি অ্যান্ড কুইক মুভমেন্ট অফ গুডস, এখানে তিনি ইমপ্রুভমেন্ট করাতে চেয়েছিলেন কিসের না, ট্রান্সপোর্ট এবং কমিউনিকেশন সিস্টেমের। যদি এগুলো না ভালো হয় তাহলে কি মুভমেন্ট অফ গুডস কি ইজি হবে, হবে না, সেই জন্য তিনি এইগুলোর ইমপ্রুভমেন্ট ঘটাতে চেয়েছিলেন ট্রান্সপোর্ট এবং কমিউনিকেশন সিস্টেমের। যেমনভাবে আন্ডারলাইন করেছি এই জায়গাগুলো মেন, দেখে নাও তোমরা। তারপরে পিজেন্টস, আর্টিসানস, ওয়ার্কার্স, নিউ বিজনেসম্যান এনজয় নিউ ফাউন্ড ফ্রিডম, এরা সকলেই একটা ফ্রিডম উপভোগ করছিল। যদি তোমাদের এফেক্ট বলে তাহলে এই পয়েন্টটা এফেক্ট এসে যাবে, ট্রান্সপোর্ট কমিউনিকেশন সিস্টেম ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ওই পয়েন্টটাও এসে যাবে যদি এর এফেক্ট বলে। তারপরে দেখো 7, ইউনিফর্ম লস, স্ট্যান্ডার্ডাইজড ওয়েট মেজার্স অ্যান্ড কমন ন্যাশনাল কারেন্সি, এখানে কি হয়েছিল, ইউনিফর্ম লস, একটাই আইন, মানে সকলের জন্য সমান আইন, এই ব্যবস্থাটা করেছিলেন তিনি। স্ট্যান্ডার্ডাইজড ওয়েট, এবং একই ওয়েট, একই তার মেজারমেন্ট, এগুলো সব একই করে দিয়েছিলেন। এবং ন্যাশনাল কারেন্সি, কমন ন্যাশনাল যে কারেন্সি, একটা কারেন্সি বা দুটো কারেন্সি সকলের জন্য সমানভাবে, সেখানে মানুষ প্রচলন করবে, অনেক কারেন্সি নয়, ঠিক আছে, এই বিষয়টা এখানে ছিল। তারপরে কি দি মুভমেন্ট অফ গুডস ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার, এবং এরগুলোর করার ফলে গুডসের মুভমেন্টটা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খুব ইজি হয়ে গিয়েছিল। তারপরে অ্যাট দ্য এন্ড দি ইস্যু অফ রিলিজিয়াস টলারেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস কোড, এবং এই কোডে রিলিজিয়াস টলারেন্স ধর্মীয় সহনশীলতাটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।
এবং শেষে কনক্লুশন লিখেছি। এখানে দুটো বিষয় দেখেছি, দেখো অ্যাবলিশন অফ সেভারাল অ্যাসপেক্টস সাচ অ্যাজ লিখে দিতে পারো এখানটায়, সাচ অ্যাজ যে প্রিভিলেজেস অফ বার্থ, ফিউডাল সিস্টেম, গিল্ড রেস্ট্রিকশান, এই তিনটে, এবং এই তিনটে জিনিসে তিনি অ্যাবলিশন চাইলেন, এবং উল্টো দিকে তিনি কি ইন্ট্রোডিউস করতে চাইলেন, এরকমভাবে দুটো দিক দেখিয়ে দেখিয়ে লিখবে তোমরা কনক্লুশনটা। এবং ইন্ট্রোডিউস করতে চাইলেন কি, যে নাম্বার অফ সিস্টেম যেমন ইকুয়ালিটি, প্রপার্টি রাইট, ইউনিফর্ম লজ, তারপরে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ ওয়েস্ট অ্যান্ড মেজার, কমন ন্যাশনাল কারেন্সি, এগুলো সব ইন্ট্রোডিউস করতে চাইলেন তিনি। এবং শেষে লেফেভর নামক একজন ঐতিহাসিক তিনি বলেছিলেন, দি সিভিল কোড বিকেম দ্য বাইবেল অফ দ্য সোসাইটি। এই সিভিল কোডটা ছিল সোসাইটির বাইবেল। আমাদের পড়ানোটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তোমাদের যদি ভালো লাগে তোমরা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারো। আর এরপরে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো ইউনিফিকেশন অফ জার্মানি। সেখানে যেমন তোমাদের টেক্সট বইটা ধরে বোঝাবো, তার সঙ্গে আমি একটা নোটসও তোমাদের দিয়ে দেবো, এবং তারপরে ইউনিফিকেশন অফ ইতালিটাও আমি তোমাদের জন্য একইভাবে করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।